تو دیکھتے ہیں آپ کتنا شدت کے ساتھ کتنا وہاں آیا ہوا ہے کہ یہ چیز جو تم سمجھنا چاہو کہ مومن کون ہے یقینی طور پر، تو وہ ہے جو یہ احترام کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے اچھے بجے نہ نیتی نہ کلاتی تھی نہ کیتا نہ ہم توڑے. ٹھیک ہے، نہیں کیا تو آپ نے یہ کیٹیگری دوسری تجویز کی ہے نا، پھر مومن تو نہ کہلائیں. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ خیر امپلائڈ سے ہم نے مہر نامہ کیا ہے تو جن کو دوں عبداللہ بن بعد نکاح کے ہی کے بعد فاسقین کے اندر آ جائیے. ایک چیز فاسقین یہ ہوئے، اور وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن چیزوں کو ملانے کا خدا نے کہا تھا ان کو یہ کاٹتے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے، ان کو الگ الگ کرتے. خدا نے کوئی چیزیں ہیں جن کو ملانے کے لیے کہا، اور بنیاد اور دین کی برادرانہ کی یہی چیز کیا چیز ہے جس کو ملانے کے لیے خدا نے کہا. دین کا بنیادی نقطہ ہے وحدت خالق اور وحدت انسانی. ایک خدا کے معنی عمل یہ ہوتے ہیں ایک ضابطہ ایک قانون تمام انسانوں کے لیے، اور نیچے پھر وحدت انسانیت ہوگی تو وحدت ضابطہ جو ہے کام دے گا نا کچھ. تمام انسان ایک برادری کے فرد، ایک ہی طرف کی شاخوں، اور ان کے اوپر ایک ہی ضابطہ ہے قانون. عزیزہ نے مان ایک درخت کے اوپر ایک ہی قانون نافذ ہو، کبھی بھی نہیں ہوتا کہ اس کی دائیں جانب کی شاخ جو ہے اس پہ کوئی اور قانون ہو، بائیں جانب کی شاخ پہ اور قانون، پتوں پہ اور قانون چلے، پھل پہ اور قانون چلے. وہ تو دراصل ہے کہ آخری شعور تک کے اندر ایک وحدت ہوتی ہے، اور وحدت تو اتنی بنیادی چیز ہے. وہی کو الگ رکھیے. آج کی آپ کی سائنس کا سارا مدار و مدار جو بنیادی قانون ہے سائنس کے کلی ہے، انہیں کے اوپر ساری سائنس کا دار و مدار ہے. لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ، علت اور معلوم کا قانون جسے قرآن قانون مقافات کہتا ہے. ہر عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے. اور دوسری بنیادی چیز لا آف یونیفارمٹی آف نیچر، فطرت میں وحدت کی بنیاد. یہ قانون یہ ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، ہمیشہ ایسا ہوگا. وحدت نیچر کے فطرت کے معنی یہ ہے کہ جہاں بھی وہ حالات پیدا ہوئے ہوں گے وہاں یہ قانون یہی نتیجہ پیدا کرے گا. چاند پہ جا کے بھی آپ تک پہنچنے کا آپ دیکھتے ہیں، اس کے اندر جڑے ہوئے آلات ہوتے ہیں، کس طرح وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو کنٹرول ان کا اس کمرے میں بیٹھے ہوئے کنٹرول روم والا کر رہا ہوتا ہے. پوری کائنات کے اندر وحدت ہے. لہو خورشید کا سب کے اگر ذرے کا دل کی ہے، لیکن اسے تو آپ چھوڑیے. انسانوں کے متعلق قرآن کریم نے یہ کہا کہ وما كان الناس الا امة واحدة، 10/19. پوری نو انسانی ایک امت، ایک برادری، امت واحدہ پوری انسانیت. فاختلفوا، انسانوں نے اس کے اندر اختلاف پیدا کیا. منشا خداوندی تو وحدت انسانیت، تینوں نے اختلاف پیدا کیے. خاندانوں کے اختلاف، قبائل کے اختلاف، پھر آج اقوام کے اختلاف، نسلوں کے اختلاف، رنگ کے اختلاف، زبان کے اختلاف، مذاہب کے اختلاف. اور آگے چلوں تو ایک دین کے ماننے والوں کے اندر فرقوں کے اختلاف جسے قرآن نے شرک قرار دیا ہے.
यक़्तऊन मा अमर अल्लाह बिही अन युसल, जिन्हें मिलाने का हुक्म दिया था उनको काट के रख दिया। कहा इंसानों ने इख्तलाफ किया, 10/19 मैंने रियल किया है 10/90। इस इख्तलाफ को मिटाने के लिए खुदा ने एक प्रोग्राम बनाया, 2/213 2/213 कानन नाश उम्मतन वाहिदतन, नौ इंसानी शुरू में भी एक ही जमात थी, फख्तलफू वहाँ आ गया, लोगों ने इसके अंदर इख्तलाफ पैदा किया। तो उसके बाद हमने क्या किया इख्तलाफ मिटाने के लिए, फबाअसल्लाहु नबिय्यीना मुबश्शिरीना व मुनज़िरीन व अंज़ला मअहुमुल किताब बिल-हक़्क़ लियहकुमा बैनन नास फ़ीमा इख्तलफ़ू फ़ीह। इन्होंने इख्तलाफ पैदा किया और इस इबादत के टुकड़े टुकड़े किए। हमने अंबिया को भेजना शुरू किया। अंबिया ने आके इनमें इबादत कैसे पैदा की, किताब दी हमने उसके साथ, एक ज़ाब्ता कानून दिया और उनसे कहा कि इन्हें इस ज़ाब्ता के ताबिया कराओ, लियहकुमा बैनन नास फ़ीमा इख्तलफ़ू फ़ीह, जितने इख्तिलाफ़ी मामलात हों उनका फैसला इस किताब के मुताबिक करें, तो आप इबादत पैदा हो जाएगी। देखा आपने खुदाई प्रोग्राम किया है इबादत पैदा करने का। नबी भेजा जाता है किताब के साथ, किताब दी जाती है इसलिए कि जो इख्तिलाफी मामला हो उसकी तरफ रुजू करके वहाँ से फैसला दो, इबादत पैदा हो जाएगी। और अजीजा ने मान औरों को छोड़िए, आपने देखा कि हमने किस तरह से इस खुदा के प्रोग्राम को भी कैसे नाकाम बना के रख दिया। नबी भेजा तो नबी खातमुन नबिय्यीन, कितना अजीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किताब भेजी तो क़यामत तक के लिए किताब मुकम्मल महफूज, ऐसी किताब की जिसके मुतल्लिक़ कहा जाए कि तुरंत कशील और दस्तक कलम कशील खुदा, तुझे लिखने के बाद उसने, तुझे लिखने के बाद उस मुसन्निफ ने कलम रख दिया, फिर और कुछ नहीं। ऐसी किताब, ये प्रोग्राम था कि हम इख्तिलाफ मिटाने के लिए ये हमने फिर एक तरीक सोचा, एक प्रोग्राम दिया, यूँ हमने किया, ये दिया और इस शक्ल में दिया, मुकम्मल तरीन शक्ल में, आखिरी शक्ल में दिया, ताकि इख्तिलाफात मिटें। हम वो किताब रखते हैं, उस नबी पे ईमान रखते हैं, और उसके बाद हमारे इख्तिलाफात को आपने देखा क्या क्या किए। अभी तक तो चले ही आ रहे थे, कभी कभी ये चीज एक इत्मीनान का दिला देती थी कि बहरहाल इस उम्मत को कभी तो एहसास पैदा होगा कि ये चीज खुदा की मंशा के खिलाफ, उसकी मशीयत के खिलाफ, कुरान के अहकाम के खिलाफ, और उसने मजहबी फिरका बंदी को, दीन में फिरका बंदी को शिरक करार दिया है। कभी तो इस कौम को ये बात समझ नहीं आएगी, कभी ये होता था। आज हमारे इस दौर के अंदर अब ये चीजें मुसलमान तौर पर कही जा रही हैं कि साहब ये जो फिरके पैदा हो गए हैं, ये तो पैदा हो चुके, अब ये तो मिट नहीं सकते, तुम प्रोसीड करो इस फंक्शन पे कि फिरके रहने हैं, फिर बताइए इस्लाम कैसे आगे चले। क्या बात कही था, बुत तो काबे में रखे गए, ये तो रहेंगे वहाँ का। अब ये तुम कहो कि ये इनके रखने के बावजूद खुदा का भाई कैसे बन सकता है, ठीक है ना ये बात। शिरक तो हम करेंगे क्योंकि ये तो हो रहा है। तुम ये बताओ कि शिरक के करते